نہ رہا۔ اگر آپ نے ان دونوں کو یہاں پر وقت پر بلا لیا ہوتا تو آج ہم اس مقام پر نہیں ہوتے اور اسی جگہ پر نہیں ہوتے۔ تو ابا جان بھی بہت روتا ہے اور وہ اپنے معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے مہک سے، لیکن مہک اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہاں پر ابا جان آ جاتا ہے اور مہک کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ مال اور دولت یہ تو دارا اور دانش کا تھا، لیکن ڈرامے میں اس کا نام شمشیر ان دونوں کا ہی تھا۔ تو یہاں پر مہک بھی بتاتے ہیں کہ مجھے مال اور دولت سے کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے۔ اگر مال دولت سے مجھے کچھ لینا دینا ہوتا تو میں کب کی آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر پر لا چکی تھی، لیکن میرا اس طرح کوئی بھی ذہن میں بات نہیں تھی۔ لیکن یہ دارا بھی بتاتے ہیں کہ بابی اس پر مطلب یہاں پر اس پر حق بھی ہمارا دونوں کا ہی ہے، ہمارا دونوں بھائیوں کا بھی ہے، تو آپ اس طرح بات کیوں کرتی ہو؟ تو یہاں پر شمشیر جو کہ یہاں پر وہ مر جاتا ہے ہاسپٹل میں۔ جب ہاسپٹل میں مرنے کے پہلے ہی یہاں پر مہک اسے بتاتی ہیں کہ شمشیر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں آپ کے بنا کیسے جیوں گی۔ تو شمشیر بھی اسے بتاتے ہیں کہ میرے پاس آپ کا بچہ ہے، مہک آپ کو جو بھی کر کے کچھ بھی کر کر میرے بچے کو صحیح تربیت دینا ہے۔ تو یہاں پر مہک بہت روتی ہے اور یہاں پر اس صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر وہ دادا بھی بننے والا ہے، لیکن مہک بھی اسے بتاتا ہے کہ میں کسی اور کو اپنا بچہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بچہ میرا ہی ہے اور صرف میرا حق ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی اپنے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، اگر کل نہ خدا واسطہ آپ اس کو مار دے تو میرا کیا ہوگا۔ یہاں پر ابا بہت روتا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ مہک آپ اس طرح باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو یہاں پر اسے بتاتے ہیں کہ میں اس طرح باتیں کیوں نہ کروں، آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے ہمیں دکھ اور درد کی مطلب اس کے بنا آپ نے ہم سب کو دیا ہی کیا ہے آخر کار۔ تو یہاں پر شمشیر جب آخر کار میں وہ مر ہی جاتا ہے، لوگ تو یقین بھی نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہاں پر مہک کے والد صاحب اور اس کی امی اسے یہی بتاتے ہیں کہ چلو ہمیں مہک کی دوسری شادی کرنی ہی چاہیے، کیونکہ مہک ابھی وہ اکیلی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر مہک کو یہ بات کا تو علم ہوتا ہے تو مہک اپنے امی اور ابو پر بہت چلاتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی میں بہت صدمے میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صدمے سے نکلتے ہی یہاں پر اس بات پر وہ جب آئے جاتے ہیں تو یہاں پر مہک بہت غصے میں آتی ہے۔ تو چلو دوستو، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا مہک کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو یہاں پر شمشیر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں آپ لوگوں تو دیکھ چکے تھے کہ وہ شمشیر تھے وہ کتنی محبت کرتی تھی۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ ڈرامہ کیسی تیری خودگردی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو چلو دوستو، ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو کیسی تیری خودگردی کی آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ کی ڈراموں کی طرح آپ کو نئی ڈرامے آپ کو ملتے رہے۔ تو چلو ہم ڈرامہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر مہک جو کہ شمشیر کے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ ابا جان آخر کار آپ نے اپنے بیٹے کو تو مار ہی ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں سے بھی نہیں ملا دیا تھا۔ اس کا بھی ایک یہی ارمان تھا کہ وہ اپنے ماں سے آخر بار ملے، اور وہ یہ بار مجھے بات بات پر مطلب کرتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ آخر کار میں اپنی ماں سے کیوں نہیں ملا، ابا جان کی وجہ سے۔ دوسری طرف یہاں پر دارا اپنے والد صاحب کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ ابا جان آخر کار آپ کی ضد اور آنا کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا، اگر آپ نے ان دونوں کو یہاں پر وقت پر بلا لیا ہوتا تو آج ہم اس مقام پر نہیں ہوتے اور اسی جگہ پر نہیں ہوتے۔ تو ابا جان بھی بہت روتا ہے اور وہ اپنے معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے مہک سے، لیکن مہک اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہاں پر ابا جان آ جاتا ہے اور مہک کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ مال اور دولت یہ تو دارا اور دانش کا تھا، لیکن ڈرامے میں اس کا نام شمشیر ان دونوں کا ہی تھا۔ تو یہاں پر مہک بھی بتاتے ہیں کہ مجھے مال اور دولت سے کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے، اگر مال دولت سے مجھے کچھ لینا دینا ہوتا تو میں کب کی آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر پر لا چکی تھی، لیکن میرا اس طرح کوئی بھی ذہن میں بات نہیں تھی۔ لیکن یہ دارا بھی بتاتے ہیں کہ بابی اس پر مطلب یہاں پر اس پر حق بھی ہمارا دونوں کا ہی ہے، ہمارا دونوں بھائیوں کا بھی ہے، تو آپ اس طرح بات کیوں کرتی ہو؟ تو یہاں پر شمشیر
जो कि यहाँ पर वो मर जाता है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में मरने के पहले ही यहाँ पर महक उसे बताती हैं कि शमशेर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। तो शमशेर भी उसे बताते हैं कि मेरे पास आपका बच्चा है, महक आपको जो भी करके कुछ भी कर कर मेरे बच्चे को सही तरबियत देना है। तो यहाँ पर महक बहुत रोती है और यहाँ पर इस सांप को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर वो दादा भी बनने वाला है, लेकिन महक भी उसे बताता है कि मैं किसी और को अपना बच्चा नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा ही है और सिर्फ मेरा हक है। क्योंकि आपने पहले भी अपने बेटे को मारने की कोशिश की, अगर कल न खुदा वास्ता आप इसको मार दे तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर अब्बा बहुत रोता है, उसे बताते हैं कि महक आप इस तरह बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं इस तरह बातें क्यों ना करूँ, आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आपने हमें दुख और दर्द की मतलब उसके बिना आपने हम सबको दिया ही क्या है आखिरकार। तो यहाँ पर शमशेर जब आखिरकार में वो मर ही जाता है, लोग तो यकीन भी नहीं करते। दूसरी तरफ यहाँ पर महक के वालिद साहब और उसके अम्मी उसे यही बताते हैं कि चलो हमें महक की दूसरी शादी करनी ही चाहिए, क्योंकि महक अभी वो अकेली रहती है। लेकिन यहाँ पर महक को ये बात का तो इल्म होता है, तो महक अपने अम्मी और अब्बू पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी में बहुत सदमे में होते हैं। क्योंकि वो सदमे से निकलते ही यहाँ पर इस बात पर वो जब आ ही जाते हैं तो यहाँ पर महक बहुत गुस्से में आती है। तो चलो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या महक की शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर शमशेर से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं आप लोगों तो देख चुके थे कि वो शमशेर थे वो कितनी मोहब्बत करती थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो चलो दोस्तों, ड्रामा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको कैसी तेरी खुदगर्दी की आने वाले नेक्स्ट एपिसोड की ड्रामों की तरह आपको नई नई ड्रामे आपको मिलते रहे। तो चलो हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर महक जो कि शमशेर के वालिद साहब को बताते हैं कि अब्बा जान, आखिरकार आपने अपने बेटे को तो मार ही डाला है, क्योंकि आपने अपने बेटे को अपनी माँ से भी नहीं मिला दिया था। उसका भी एक यही अरमान था कि वो अपने माँ से आखिर बार मिले, और वो ये बार मुझे बात बात पर मतलब करता रहा और यही सोचता रहा कि आखिरकार मैं अपनी माँ से क्यों नहीं मिला, अब्बा जान की वजह से। दूसरी तरफ यहाँ पर दारा अपने वालिद साहब को भी यही बताते हैं कि अब्बा जान, आखिरकार आपकी ज़िद और आना की वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ ना रहा। अगर आपने इन दोनों को यहाँ पर वक्त पर बुला लिया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते और इसी जगह पर नहीं होते। तो अब्बा जान भी बहुत रोता है और वो अपने माफ़ी का तलबगार भी होता है महक से, लेकिन महक उसे बताते हैं कि मैं आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर अब्बा जान आ जाता है और महक को बताते हैं कि ये सब कुछ माल और दौलत ये तो दारा और दानिश का था, लेकिन ड्रामे में उसका नाम शमशेर इन दोनों का ही था। तो यहाँ पर महक भी बताते हैं कि मुझे माल और दौलत से कुछ भी नहीं लेना देना है। अगर माल दौलत से मुझे कुछ लेना देना होता तो मैं कब की आपके बेटे को आपके घर पर ला चुकी थी, लेकिन मेरा इस तरह कोई भी जहन में बात नहीं थी। लेकिन ये दारा भी बताते हैं कि भाभी, इस पर मतलब यहाँ पर उस पर हक भी हमारा दोनों का ही है, हमारा दोनों भाइयों का भी है, तो आप इस तरह बात क्यों करती हो। तो यहाँ पर शमशेर जो कि यहाँ पर वो मर जाता है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में मरने के पहले ही यहाँ पर महक उसे बताती हैं कि शमशेर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। तो शमशेर भी उसे बताते हैं कि मेरे पास आपका बच्चा है, महक आपको जो भी करके कुछ भी कर कर मेरे बच्चे को सही तरबियत देना है। तो यहाँ पर महक बहुत रोती है और यहाँ पर इस सांप को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर वो दादा भी बनने वाला है, लेकिन महक भी उसे बताता है कि मैं किसी और को अपना बच्चा नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा ही है और सिर्फ मेरा हक है। क्योंकि आपने पहले भी अपने बेटे को मारने की कोशिश की, अगर कल न खुदा वास्ता आप इसको मार दे तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर अब्बा बहुत रोता है, उसे बताते हैं कि महक आप इस तरह बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं इस तरह बातें क्यों ना करूँ,
آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے ہمیں دکھ اور درد کی مطلب اس کے بنا آپ نے ہم سب کو دیا ہی کیا ہے آخر کار۔ تو یہاں پر شمشیر جب آخر کار میں وہ مر ہی جاتا ہے، لوگ تو یقین بھی نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہاں پر مہک کے والد صاحب اور اس کی امی اسے یہی بتاتے ہیں کہ چلو ہمیں مہک کی دوسری شادی کرنی ہی چاہیے، کیونکہ مہک ابھی وہ اکیلی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر مہک کو یہ بات کا تو علم ہوتا ہے، تو مہک اپنے امی اور ابو پر بہت چلاتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی میں بہت صدمے میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صدمے سے نکلتے ہی یہاں پر اس بات پر وہ جب آئے جاتے ہیں تو یہاں پر مہک بہت غصے میں آتی ہے۔ تو چلو دوستو، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا مہک کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو یہاں پر شمشیر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں آپ لوگوں تو دیکھ چکے تھے کہ وہ شمشیر تھے وہ کتنی محبت کرتی تھی۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ ڈرامہ کیسی تیری خودگردی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو چلو دوستو، ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو کیسی تیری خودگردی کی آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ کی ڈراموں کی طرح آپ کو نئی ڈرامے آپ کو ملتے رہے۔ تو چلو ہم ڈرامہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر مہک جو کہ شمشیر کے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ ابا جان، آخرکار آپ نے اپنے بیٹے کو تو مار ہی ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں سے بھی نہیں ملا دیا تھا۔ اس کا بھی ایک یہی ارمان تھا کہ وہ اپنے ماں سے آخر بار ملے، اور وہ یہ بار مجھے بات بات پر مطلب کرتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ آخرکار میں اپنی ماں سے کیوں نہیں ملا، ابا جان کی وجہ سے۔ دوسری طرف یہاں پر دارا اپنے والد صاحب کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ ابا جان، آخرکار آپ کی ضد اور انا کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا۔ اگر آپ نے ان دونوں کو یہاں پر وقت پر بلا لیا ہوتا تو آج ہم اس مقام پر نہیں ہوتے اور اسی جگہ پر نہیں ہوتے۔ تو ابا جان بھی بہت روتا ہے اور وہ اپنے معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے مہک سے، لیکن مہک اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہاں پر ابا جان آ جاتا ہے اور مہک کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ مال اور دولت یہ تو دارا اور دانش کا تھا، لیکن ڈرامے میں اس کا نام شمشیر ان دونوں کا ہی تھا۔ تو یہاں پر مہک بھی بتاتے ہیں کہ مجھے مال اور دولت سے کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے، اگر مال دولت سے مجھے کچھ لینا دینا ہوتا تو میں کب کی آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر پر لا چکی تھی، لیکن میرا اس طرح کوئی بھی ذہن میں بات نہیں تھی۔ لیکن یہ دارا بھی بتاتے ہیں کہ بابی، اس پر مطلب یہاں پر اس پر حق بھی ہمارا دونوں کا ہی ہے، ہمارا دونوں بھائیوں کا بھی ہے، تو آپ اس طرح بات کیوں کرتی ہو۔ تو یہاں پر شمشیر جو کہ یہاں پر وہ مر جاتا ہے ہاسپٹل میں، جب ہاسپٹل میں مرنے کے پہلے ہی یہاں پر مہک اسے بتاتی ہیں کہ شمشیر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں آپ کے بنا کیسے جیوں گی۔ تو شمشیر بھی اسے بتاتے ہیں کہ میرے پاس آپ کا بچہ ہے، مہک آپ کو جو بھی کر کے کچھ بھی کر کر میرے بچے کو صحیح تربیت دینا ہے۔ تو یہاں پر مہک بہت روتی ہے اور یہاں پر اس صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر وہ دادا بھی بننے والا ہے، لیکن مہک بھی اسے بتاتا ہے کہ میں کسی اور کو اپنا بچہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بچہ میرا ہی ہے اور صرف میرا حق ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی اپنے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، اگر کل نہ خدا واسطہ آپ اس کو مار دے تو میرا کیا ہوگا۔ یہاں پر ابا بہت روتا ہے، اسے بتاتے کہ مہک آپ اس طرح باتیں کیوں کر رہے ہو۔ تو یہاں پر اسے بتاتے ہیں کہ میں اس طرح باتیں کیوں نہ کروں، آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے ہمیں دکھ اور درد کی مطلب اس کے بنا آپ نے ہم سب کو دیا ہی کیا ہے آخر کار۔ تو یہاں پر شمشیر جب آخر کار میں وہ مر ہی جاتا ہے، لوگ تو یقین بھی نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہاں پر مہک کے والد صاحب اور اس کی امی اسے یہی بتاتے ہیں کہ چلو ہمیں مہک کی دوسری شادی کرنی ہی چاہیے، کیونکہ مہک ابھی وہ اکیلی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر مہک کو یہ بات کا تو علم ہوتا ہے، تو مہک اپنے امی اور ابو پر بہت چلاتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی میں بہت صدمے میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صدمے سے نکلتے ہی یہاں پر اس بات پر وہ جب آئے جاتے ہیں تو یہاں پر مہک بہت غصے میں آتی ہے۔
तो चलो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या महक की शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर शमशेर से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं आप लोगों तो देख चुके थे कि वो शमशेर थे वो कितनी मोहब्बत करती थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो चलो दोस्तों, ड्रामा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको कैसी तेरी खुदगर्दी की आने वाले नेक्स्ट एपिसोड की ड्रामों की तरह आपको नई नई ड्रामे आपको मिलते रहे। तो चलो हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर महक जो कि शमशेर के वालिद साहब को बताते हैं कि अब्बा जान, आखिरकार आपने अपने बेटे को तो मार ही डाला है, क्योंकि आपने अपने बेटे को अपनी माँ से भी नहीं मिला दिया था। उसका भी एक यही अरमान था कि वो अपने माँ से आखिर बार मिले, और वो ये बार मुझे बात बात पर मतलब करता रहा और यही सोचता रहा कि आखिरकार मैं अपनी माँ से क्यों नहीं मिला, अब्बा जान की वजह से। दूसरी तरफ यहाँ पर दारा अपने वालिद साहब को भी यही बताते हैं कि अब्बा जान, आखिरकार आपकी ज़िद और आना की वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ ना रहा। अगर आपने इन दोनों को यहाँ पर वक्त पर बुला लिया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते और इसी जगह पर नहीं होते। तो अब्बा जान भी बहुत रोता है और वो अपने माफ़ी का तलबगार भी होता है महक से, लेकिन महक उसे बताते हैं कि मैं आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर अब्बा जान आ जाता है और महक को बताते हैं कि ये सब कुछ माल और दौलत ये तो दारा और दानिश का था, लेकिन ड्रामे में उसका नाम शमशेर इन दोनों का ही था। तो यहाँ पर महक भी बताते हैं कि मुझे माल और दौलत से कुछ भी नहीं लेना देना है। अगर माल दौलत से मुझे कुछ लेना देना होता तो मैं कब की आपके बेटे को आपके घर पर ला चुकी थी, लेकिन मेरा इस तरह कोई भी जहन में बात नहीं थी। लेकिन ये दारा भी बताते हैं कि भाभी, इस पर मतलब यहाँ पर उस पर हक भी हमारा दोनों का ही है, हमारा दोनों भाइयों का भी है, तो आप इस तरह बात क्यों करती हो। तो यहाँ पर शमशेर जो कि यहाँ पर वो मर जाता है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में मरने के पहले ही यहाँ पर महक उसे बताती हैं कि शमशेर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। तो शमशेर भी उसे बताते हैं कि मेरे पास आपका बच्चा है, महक आपको जो भी करके कुछ भी कर कर मेरे बच्चे को सही तरबियत देना है। तो यहाँ पर महक बहुत रोती है और यहाँ पर इस सांप को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर वो दादा भी बनने वाला है, लेकिन महक भी उसे बताता है कि मैं किसी और को अपना बच्चा नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा ही है और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि आपने पहले भी अपने बेटे को मारने की कोशिश की। अगर कल न खुदा वास्ता आप इसको मार दे तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर अब्बा बहुत रोता है, उसे बताते हैं कि महक आप इस तरह बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं इस तरह बातें क्यों ना करूँ, आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आपने हमें दुख और दर्द की मतलब उसके बिना आपने हम सबको दिया ही क्या है आखिरकार। तो यहाँ पर शमशेर जब आखिरकार में वो मर ही जाता है, लोग तो यकीन भी नहीं करते। दूसरी तरफ यहाँ पर महक के वालिद साहब और उसके अम्मी उसे यही बताते हैं कि चलो हमें महक की दूसरी शादी करनी ही चाहिए, क्योंकि महक अभी वो अकेली रहती है। लेकिन यहाँ पर महक को ये बात का तो इल्म होता है, तो महक अपने अम्मी और अब्बू पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी में बहुत सदमे में होते हैं, क्योंकि वो सदमे से निकलते ही यहाँ पर इस बात पर वो जब आ ही जाते हैं तो यहाँ पर महक बहुत गुस्से में आती है। तो चलो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या महक की शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर शमशेर से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं आप लोगों तो देख चुके थे कि वो शमशेर थे वो कितनी मोहब्बत करती थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है।
तो चलो दोस्तों, ड्रामा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको कैसी तेरे खुदरती की आने वाले नेक्स्ट एपिसोड की ड्रामों की तरह आपको नई नई ड्रामे आपको मिलते रहे। तो चलो हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर महक जो कि शमशेर के वालिद साहब को बताते हैं कि अब्बा जान, आखिरकार आपने अपने बेटे को तो मार ही डाला है, क्योंकि आपने अपने बेटे को अपनी माँ से भी नहीं मिला दिया था। उसका भी एक यही अरमान था कि वो अपने माँ से आखिर बार मिले, और वो ये बार मुझे बात बात पर मतलब करता रहा और यही सोचता रहा कि आखिरकार मैं अपनी माँ से क्यों नहीं मिला, अब्बा जान की वजह से। दूसरी तरफ यहाँ पर दारा अपने वालिद साहब को भी यही बताते हैं कि अब्बा जान, आखिरकार आपकी ज़िद और आना की वजह से आज हमारा भाई हमारे साथ ना रहा। अगर आपने इन दोनों को यहाँ पर वक्त पर बुला लिया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते और इसी जगह पर नहीं होते। तो अब्बा जान भी बहुत रोता है और वो अपने माफ़ी का तलबगार भी होता है महक से, लेकिन महक उसे बताते हैं कि मैं आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर अब्बा जान आ जाता है और महक को बताते हैं कि ये सब कुछ माल और दौलत ये तो दारा और दानिश का था, लेकिन ड्रामे में उसका नाम शमशेर इन दोनों का ही था। तो यहाँ पर महक भी बताते हैं कि मुझे माल और दौलत से कुछ भी नहीं लेना देना है। अगर माल दौलत से मुझे कुछ लेना देना होता तो मैं कब की आपके बेटे को आपके घर पर ला चुकी थी, लेकिन मेरा इस तरह कोई भी जहन में बात नहीं थी। लेकिन ये दारा भी बताते हैं कि भाभी, इस पर मतलब यहाँ पर उस पर हक भी हमारा दोनों का ही है, हमारा दोनों भाइयों का भी है, तो आप इस तरह बात क्यों करती हो। तो यहाँ पर शमशेर जो कि यहाँ पर वो मर जाता है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में मरने के पहले ही यहाँ पर महक उसे बताती हैं कि शमशेर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। तो शमशेर भी उसे बताते हैं कि मेरे पास आपका बच्चा है, महक आपको जो भी करके कुछ भी कर कर मेरे बच्चे को सही तरबियत देना है। तो यहाँ पर महक बहुत रोती है और यहाँ पर इस सांप को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर वो दादा भी बनने वाला है, लेकिन महक भी उसे बताता है कि मैं किसी और को अपना बच्चा नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा ही है और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि आपने पहले भी अपने बेटे को मारने की कोशिश की। अगर कल न खुदा वास्ता आप इसको मार दे तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर अब्बा बहुत रोता है, उसे बताते हैं कि महक आप इस तरह बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं इस तरह बातें क्यों ना करूँ, आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आपने हमें दुख और दर्द की मतलब उसके बिना आपने हम सबको दिया ही क्या है आखिरकार। तो यहाँ पर शमशेर जब आखिरकार में वो मर ही जाता है, लोग तो यकीन भी नहीं करते। दूसरी तरफ यहाँ पर महक के वालिद साहब और उसकी अम्मी उसे यही बताते हैं कि चलो हमें महक की दूसरी शादी करनी ही चाहिए, क्योंकि महक अभी वो अकेली रहती है। लेकिन यहाँ पर महक को ये बात का तो इल्म होता है, तो महक अपने अम्मी और अब्बू पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी में बहुत सदमे में होते हैं, क्योंकि वो सदमे से निकलते ही यहाँ पर इस बात पर वो जब आ जाते हैं तो यहाँ पर महक बहुत गुस्से में आती है। तो चलो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या महक की शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर शमशेर से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं आप लोगों तो देख चुके थे कि वो शमशेर थे वो कितनी मोहब्बत करती थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो चलो दोस्तों, ड्रामा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको कैसी तेरी खुदरती की आने वाले नेक्स्ट एपिसोड की ड्रामों की तरह आपको नई नई ड्रामे आपको मिलते रहे। तो चलो हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर महक जो कि शमशेर के वालिद साहब को बताते हैं कि अब्बा जान, आखिरकार आपने अपने बेटे को तो मार ही डाला है, क्योंकि आपने अपने बेटे को अपनी माँ से भी नहीं मिला दिया था। उसका भी एक यही अरमान था कि वो अपने माँ से आखिर बार मिले, और वो ये बार मुझे बात बात पर मतलब करता रहा और यही सोचता रहा कि आखिरकार मैं अपनी माँ से क्यों नहीं मिला, अब्बा जान की वजह से। दूसरी तरफ यहाँ पर दारा
اپنے والد صاحب کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ ابا جان، آخرکار آپ کی ضد اور انا کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا۔ اگر آپ نے ان دونوں کو یہاں پر وقت پر بلا لیا ہوتا تو آج ہم اس مقام پر نہیں ہوتے اور اسی جگہ پر نہیں ہوتے۔ تو ابا جان بھی بہت روتا ہے اور وہ اپنے معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے مہک سے، لیکن مہک اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہاں پر ابا جان آ جاتا ہے اور مہک کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ مال اور دولت یہ تو دارا اور دانش کا تھا، لیکن ڈرامے میں اس کا نام شمشیر ان دونوں کا ہی تھا۔ تو یہاں پر مہک بھی بتاتے ہیں کہ مجھے مال اور دولت سے کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے۔ اگر مال دولت سے مجھے کچھ لینا دینا ہوتا تو میں کب کی آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر پر لا چکی تھی، لیکن میرا اس طرح کوئی بھی ذہن میں بات نہیں تھی۔ لیکن یہ دارا بھی بتاتے ہیں کہ بابی اس پر مطلب یہاں پر اس پر حق بھی ہمارا دونوں کا ہی ہے، ہمارا دونوں بھائیوں کا بھی ہے، تو آپ اس طرح بات کیوں کرتی ہو؟ تو یہاں پر شمشیر جو کہ یہاں پر وہ مر جاتا ہے ہاسپٹل میں، جب ہاسپٹل میں مرنے کے پہلے ہی یہاں پر مہک اسے بتاتی ہیں کہ شمشیر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں آپ کے بنا کیسے جیوں گی۔ تو شمشیر بھی اسے بتاتے ہیں کہ میرے پاس آپ کا بچہ ہے، مہک آپ کو جو بھی کر کے کچھ بھی کر کر میرے بچے کو صحیح تربیت دینا ہے۔ تو یہاں پر مہک بہت روتی ہے اور یہاں پر اس صاحب کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر وہ دادا بھی بننے والا ہے، لیکن مہک بھی اسے بتاتا ہے کہ میں کسی اور کو اپنا بچہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ بچہ میرا ہی ہے اور صرف میرا حق ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی اپنے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، اگر کل نہ خدا واسطہ آپ اس کو مار دے تو میرا کیا ہوگا۔ یہاں پر ابا بہت روتا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ مہک آپ اس طرح باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو یہاں پر اسے بتاتے ہیں کہ میں اس طرح باتیں کیوں نہ کروں، آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے ہمیں دکھ اور درد کی مطلب اس کے بنا آپ نے ہم سب کو دیا ہی کیا ہے آخرکار۔ تو یہاں پر شمشیر جب آخرکار میں وہ مر ہی جاتا ہے، لوگ تو یقین بھی نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہاں پر مہک کے والد صاحب اور اس کی امی اسے یہی بتاتے ہیں کہ چلو ہمیں مہک کی دوسری شادی کرنی ہی چاہیے، کیونکہ مہک ابھی وہ اکیلی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر مہک کو یہ بات کا تو علم ہوتا ہے تو مہک اپنے امی اور ابو پر بہت چلاتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی میں بہت صدمے میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صدمے سے نکلتے ہی یہاں پر اس بات پر وہ جب آئے جاتے ہیں تو یہاں پر مہک بہت غصے میں آتی ہے۔ تو چلو دوستو، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا مہک کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو یہاں پر شمشیر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں آپ لوگوں تو دیکھ چکے تھے کہ وہ شمشیر تھے وہ کتنی محبت کرتی تھی۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ ڈرامہ کیسی تیری خودگردی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو چلو دوستو، ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو کیسی تیری خودگردی کی آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ کی ڈراموں کی طرح آپ کو نئی ڈرامے آپ کو ملتے رہے۔ تو چلو ہم ڈرامہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر مہک جو کہ شمشیر کے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ ابا جان، آخرکار آپ نے اپنے بیٹے کو تو مار ہی ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں سے بھی نہیں ملا دیا تھا۔ اس کا بھی ایک یہی ارمان تھا کہ وہ اپنے ماں سے آخر بار ملے، اور وہ یہ بار مجھے بات بات پر مطلب کرتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ آخرکار میں اپنی ماں سے کیوں نہیں ملا، ابا جان کی وجہ سے۔ دوسری طرف یہاں پر دارا اپنے والد صاحب کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ ابا جان، آخرکار آپ کی ضد اور انا کی وجہ سے آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہ رہا، اگر آپ نے ان دونوں کو یہاں پر وقت پر بلا لیا ہوتا تو آج ہم اس مقام پر نہیں ہوتے اور اسی جگہ پر نہیں ہوتے۔ تو ابا جان بھی بہت روتا ہے اور وہ اپنے معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے مہک سے، لیکن مہک اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہاں پر ابا جان آ جاتا ہے اور مہک کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ مال اور دولت یہ تو دارا اور دانش کا تھا، لیکن ڈرامے میں اس کا نام شمشیر ان دونوں کا ہی تھا۔ تو یہاں پر مہک بھی بتاتے ہیں کہ مجھے مال اور دولت سے کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے، اگر مال دولت سے مجھے کچھ لینا دینا ہوتا تو میں کب کی آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر پر لا چکی تھی، لیکن میرا اس طرح کوئی بھی ذہن میں بات نہیں تھی۔ لیکن یہ دارا بھی بتاتے ہیں کہ بابی اس پر مطلب
यहाँ पर उस पर हक भी हमारा दोनों का ही है, हमारा दोनों भाइयों का भी है, तो आप इस तरह बात क्यों करती हो? तो यहाँ पर शमशेर जो कि यहाँ पर वो मर जाता है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में मरने के पहले ही यहाँ पर महक उसे बताती है कि शमशेर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। तो शमशेर भी उसे बताते हैं कि मेरे पास आपका बच्चा है, महक आपको जो भी करके कुछ भी कर कर मेरे बच्चे को सही तरबियत देना है। तो यहाँ पर महक बहुत रोती है और यहाँ पर इस सांप को तो इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर वो दादा भी बनने वाला है, लेकिन महक भी उसे बताता है कि मैं किसी और को अपना बच्चा नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा ही है और सिर्फ मेरा हक है। क्योंकि आपने पहले भी अपने बेटे को मारने की कोशिश की, अगर कल न खुदा वास्ता आप इसको मार दे तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर अब्बा बहुत रोता है, उसे बताते हैं कि महक आप इस तरह बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि मैं इस तरह बातें क्यों ना करूँ, आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आपने हमें दुख और दर्द की मतलब उसके बिना आपने हम सबको दिया ही क्या है आखिरकार। तो यहाँ पर शमशेर जब आखिरकार में वो मर ही जाता है, लोग तो यकीन भी नहीं करते। दूसरी तरफ यहाँ पर महक के वालिद साहब और उसकी अम्मी उसे यही बताते हैं कि चलो हमें महक की दूसरी शादी करनी ही चाहिए, क्योंकि महक अभी वो अकेली रहती है। लेकिन यहाँ पर महक को ये बात का तो इल्म होता है, तो महक अपने अम्मी और अब्बू पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी में बहुत सदमे में होते हैं। क्योंकि वो सदमे से निकलते ही यहाँ पर इस बात पर वो जब आ ही जाते हैं, तो यहाँ पर महक बहुत गुस्से में आती है। तो चलो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या महक की शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर शमशेर से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं आप लोगों तो देख चुके थे कि वो शमशेर थे वो कितनी मोहब्बत करती थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्दी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो चलो दोस्तों, ड्रामा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें।